Good evening. Good evening and welcome to the Ash Wednesday and Lenten service. A special word of welcome to the speaker of the day, Dr. Christy Femilla, lecturer, Department of Religion, Tamil Nadu Theological Seminary. Thank you, ma'am, for accepting our invitation. The service will proceed without any announcements in between. The order of service will be projected on the screens. Jesus was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed. Dear children of God, we have gathered on this solemn day, remembering God's love and his sacrifice on the cross. Let us come to his presence with humility and worship the Lord of Lords in spirit and in truth. Let us pray. Our gracious and loving Heavenly Father, we come to your presence with thanksgiving for the depth and vastness of your love. As we stand at the threshold of Lent, grant us courage to confess our sins, strength to turn away from iniquities that bind us, and hope in your mercy that restores us. Create in us clean hearts and renew a right spirit within us. Draw us closer to you. Bless this service. Let your presence be felt in every song, every prayer, and every word that is brought by Dr. Christy. May you be glorified in and through us. In the name of Jesus, who is the reason for this season of Lent, we pray. Amen. Days and 40
He was pierced for our transgressions and crushed for our iniquities. He took upon himself the weight of our sin and the pain of our brokenness. Like a lamb led to the slaughter, he gave himself willingly for our redemption. At the cross, love conquered sin and hope triumphed over despair. In his suffering, we find our healing. In his death, we find new life. We praise you, Lord Jesus, for your unfailing love and eternal sacrifice. Amen. The portion chosen for the first Bible reading is taken from Amos chapter 5 verse 1 to 6. Amos chapter 5 verse 1 to 6. Hear this word, Israel, this lament I take up concerning you. Fallen is virgin Israel, never to rise again, deserted in her own land, with no one to lift her up. This is what the sovereign Lord says to Israel. Your city that marches out 1,000 strong will have only 100 left. Your town that marches out 100 strong will have only 10 left. This is what the Lord says to Israel. Seek me and live. Do not seek Bethel. Do not go to Gilgal. Do not journey to Beersheba. For Gilgal will surely go into exile, and Bethel will be reduced to nothing. Seek the Lord and live, or he will sweep through the tribes of Joseph like fire. It will devour them, and Bethel will have no one to quench it. Here ends the first reading. Glory be to God. The portion chosen for the second Bible reading is taken from Gospel according to Matthew, chapter 7, verses 7 to 11. Gospel according to Matthew, chapter 7, verses 7 to 11. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. For everyone who asks receives, the one who seeks finds, and to the one who knocks the door will be opened. Which of you, if your son asks for bread, will give him a stone? Or if he asks for a fish, will give him a snake? If you, then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask him? Here ends the Bible reading. Glory be to God. Good evening to all. It gives me immense pleasure to introduce our speaker today. Dr. J. Christy Femiller is a distinguished scholar, educator, and translator with interdisciplinary expertise spanning theology, Persian studies, interfaith relations, and gender studies. She currently serves as lecturer at Tamil Nadu Theological Seminary, where she is actively involved in teaching, academic coordination, and mentoring theological students. She earned her doctorate in Persian studies from Aligarh Muslim University in 2023, adding to her rich academic background that includes a Master of Theology through Luther Seminary, a postgraduate diploma in Islamic Studies and Interfaith Relations, a Bachelor of Divinity, a master's degree in Persian, and a Bachelor of Engineering. Her academic journey reflects a unique integration of technical education and theological scholarship. With over a decade of teaching experience in theology and religion, and 5 years in engineering education,
Dr. Femila specializes in Islamic studies, Christian-Muslim dialogue, Sufism, gender studies, peace and reconciliation, and the academic study of religions. She is deeply committed to fostering interfaith understanding and equipping students to engage constructively in pluralistic contexts. Her teaching is complemented by strong administrative leadership, including curriculum planning, academic coordination, and organizing national and international academic programs and conferences. A prolific writer and translator, Dr. Femila has authored numerous refereed journal articles, book chapters, and reviews on interfaith dialogue, religious conflict, mysticism, and Persian literary traditions. Her recent scholarly contributions explore Persian texts such as Tutinama and themes in Babi and Islamic mysticism. She has also translated significant works into Tamil, including writings of Pandita Ramabai and Amy Carmichael, making important theological and feminist texts accessible to regional audiences. Our students are very familiar with Pandita Ramabai and Amy Carmichael, Ms. Femila. Previously, she has served in various academic capacities at the Henry Martin Institute, including being a lecturer, program secretary, and editorial assistant of its journal, where she played a key role in organizing international conferences and strengthening institutional collaborations. Fluent, a polyglot she is, fluent in English, Hindi, Tamil, Urdu, and Persian, all this written and spoken, and conversant in Malayalam and Telugu. Dr. Femila brings linguistic depth to her scholarship and cross-cultural engagement. Her life and work embody a sustained commitment to dialogue, reconciliation, academic excellence, and the empowerment of students as thoughtful and inclusive leaders. We welcome you, Dr. J. Christy Femila. Thank you. Thank you, ma'am, for that wonderful introduction. I don't know if I deserve that kind of an introduction because I would like to say that I am jack of all and master of none. Anyway, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, I bring greetings from the TTS, and I also want to greet you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. At the very outset, I would like to thank our respected principal, ma'am, of this prestigious Lady Doak College, Dr. Beulah Jayashree, ma'am, for giving me this opportunity to share the Word of God with you this evening. My sincere thanks also to the chaplain, Dr. Jessie, ma'am, for inviting me today. I am visiting this campus for the first time. It's a shame that I lived in Madurai and never took any effort to come and visit here. But see where God has brought me, to the chapel, to the center of this college. So I'm very thankful to God for bringing me here. I praise God for this wonderful opportunity to be with you all and deliver this, the Word of God today. Let us pray. என் கண்மலையும் கற்பாரையும் ஆகிய கர்த்தாவே, என் வாயின் வார்த்தைகளும் இங்கே அமர்ந்திருக்கக்கூடிய அனைவரின் இருதயங்களின் சிந்தனைகளும் உம்முடைய சமூகத்திலே ஏற்புடையதாக இருப்பதாக. ஆமென். So the biblical portions read to us were taken from Amos chapter 5, 1 to 6, and
The Gospel according to Saint Matthew, chapter 7, verses beginning from 7 to 11. We are aware that the Lent season has started. நாம் வாசிக்க கேட்ட பகுதிகள் ஆமோஸ் தீர்க்கரின் நூல் 5ஆம் பிரிவு 1 முதல் 6 வரை உள்ள வசனங்கள். அதே போல் புதிய ஏற்பாட்டு பகுதியிலே மத்தேயு எழுதின நற்செய்தி நூல் 7வது அதிகாரம் 7லிருந்து 11 முடிய உள்ள வசனங்கள். இந்த காலம் நோன்பு காலம் அல்லது தவ காலமாக இருக்கிறது. We contemplate on the word of God, we fast, we repent and pray as a way of commemorating Jesus' 40 days of fasting in the desert. 40 நாட்களாக இயேசு கிறிஸ்து அந்த வனாந்தரத்திலே நோன்பு இருந்ததை குறிக்கும் வண்ணமாகவும் அதை நினைவு கூறும் வண்ணமாகவும் நாம் இந்த 40 நாட்களிலே நோன்பு இருக்கின்றோம். பல வேளைகளிலே நாம் புலால் உணவு உண்பதில்லை. பெரும்பாலும் நாம் சாம்பல் நிறத்திலோ வெள்ளை நிறத்திலோ அல்லது கருப்பு நிறத்திலோ உடை உடுப்பதை விரும்புகின்றோம். நாம் இந்த நாட்களிலே நம்மை நாமே ஒடுக்குவதற்கு முயற்சி செய்கின்றோம். We also know that Ash Wednesday marks the beginning of Lenten season in our Christian calendar. சாம்பல் புதன் என்பது இந்த நோன்பு நாட்களின் முதல் நாளாக இருக்கின்றது. Lent simply means springtime. வசந்த காலத்தை குறிப்பதுவே லெந்து காலம். It represents a period of introspection, self-control and spiritual renewal. இந்த காலகட்டத்திலே நாம் அதிகமாக உள்நோக்கி பார்க்கிறவர்களாக இருக்கின்றோம். எப்படி நம்மை நாமே சுய கட்டுப்பாடு செய்து கொள்வதும் நம்மை நாமே புதுப்பித்துக் கொள்வது என்பது வசந்த காலத்தின் பொருள். ஆன்மீக ரீதியாக புதுப்பித்துக் கொள்ளுதல், ஒரு புதிய நபராக எப்படி நாம் மீண்டும் பிறத்தல் போன்ற நிலைகளிலே சிந்திப்பதற்கான அழைப்பு தான் இந்த லெந்து காலம். We must remember this practice of secluding oneself to a desert or a forest, and more specifically retreating from the mundane affairs of the world, is a common practice in many religious traditions. பல சமய பாரம்பரியங்களிலே ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்திலே மக்கள் என்ன செய்வார்கள் என்றால் தங்களை தாங்கள் குடும்ப வாழ்க்கையிலும் சராசரியாக நாம் அன்றாட வாழ்க்கையில் செய்யக்கூடிய பணிகளை விடுத்து ஒரு இடத்தில் தங்களை ஒதுக்கி கொண்டு, குறிப்பாக ஆண்கள் ஒரு வனாந்திரத்திலோ அல்லது குகையிலோ தங்களை ஒடுக்கி கொண்டு நோன்பு இருந்து கடவுளிடம் அல்லது கடவுளுடன் எப்படி ஒரு அந்யோன்யமான ஒரு உறவை ஏற்படுத்தி கொள்வது என்பதை முயற்சி செய்வார்கள். இது கிறிஸ்தவ சமயத்திற்கு மட்டுமே உரியது என்று சொல்ல முடியாது. So, Ash Wednesday prepares us through the Lenten days to spiritually grow closer to God and renew our relationship with God, culminating in the resurrection at Easter. Incidentally, this year also marks the beginning of the holy month of Ramadan for Muslims. முஸ்லிம்களுடைய ஆண்டு கேலண்டரிலே மிக முக்கியமான புனிதமான மாதம் என்று சொல்லும்போது ரமலான் மாதத்தை அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள். அந்த மாதத்திலே அந்த 30 நாட்களும் நோன்பு இருப்பார்கள். நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் எப்படிப்பட்டதான நோன்பு என்று. முழு நாளும் உணவு உண்ணாமலும் தண்ணீர் குடிக்காமலும் எச்சி உமிழ்நீரை கூட விழுங்காமல் அவர்கள் நோன்பிருப்பார்கள். இந்த நாள் சாயங்காலத்திலே அவர்களுடைய நோன்பின் நாள் தொடங்குகிறது. முஸ்லிம்களுக்கும் யூதர்களுக்கும் சாயங்காலம் ஒரு நாள் தொடங்கி அடுத்த நாள் சாயங்காலம் நாள் முடியும். அப்படியாக இந்த நாள் மாலையிலே முஸ்லிம் மக்களுக்கு ரமதான் மாதம் தொடங்குகிறது. அப்படி என்றால் அவர்களுக்கு நோன்பு இன்றைய தினம் தொடங்குகிறது. Observing this coincidence, the Bishop Jose Coli Bagaforo, he is the bishop of the Catholic Bishops' Conference of the Philippines, he said last month, இந்த ஒரு ஒற்றுமையை குறிப்பிட்டு சொல்லும்போது பிலிப்பைன்ஸில் இருக்கின்ற ஒரு பேராயர் இதை குறித்து சொல்லும்போது this shared beginning is a grace என்று குறிப்பிட்டார். நாம் பகிரும் இந்த தொடக்கம், கிறிஸ்தவர்களும் இஸ்லாமியர்களும் இந்த தினத்திலே நோன்பினை தொடங்குவது என்பது கடவுளின் அருள் என்று குறிப்பிடுகிறார். This shared beginning is a grace. It is good to remember that Judaism, Christianity and Islam are known as Abrahamic religions, and therefore we share common beliefs while having our own
distinct faith tradition. யூத சமயம் என்று சொல்லப்படுகின்ற பழைய ஏற்பாட்டிலே வருகின்ற சமயமும் கிறிஸ்தவ சமயமும், புதிய ஏற்பாட்டிலிருந்து தொடங்குகின்ற கிறிஸ்தவ சமயமும் குரானை அடிப்படையாக வைத்திருக்கின்ற இஸ்லாமிய சமயத்துக்கும் இடையில் பல ஒற்றுமைகள் இருக்கின்றன. அதே போல சிறப்பான அதற்கென்றே தனித்துவம் வாய்ந்த சில கூறுபாடுகளும் இருக்கின்றன. For example, fasting, penance and practices for spiritual renewal is not unique to our religion alone. Lord Jesus Christ prepared himself for the death, resurrection through a period of seclusion, fasting and deep meditation. His alone time with God strengthened him to affirm his faith in the Father and his commitment to serve the poor, to challenge the suffering of poor people and to challenge the rigid socio-religious structures of his time. இந்த நாட்களிலே இயேசு கிறிஸ்துவானவர் 40 நாட்கள் தன்னைத்தானே இந்த சமூகத்திலிருந்து விலக்கி வைத்து கடவுளோடு உரையாடி வெளியே வரும்போது அவர் தன்னைத்தானே இறப்புக்கு நேராகவும் அதற்கு முன்பதாக அந்த சமூகத்திலே யூத சமூகத்திலே இருந்த சமய சமுதாய பிரச்சனைகளுக்கு எதிராகவும் ஏழை மக்கள் எப்படி அந்த சமூகத்தினரால் புறக்கணிக்கப்படுகிறார்கள், பெண்கள் எப்படி புறக்கணிக்கப்படுகிறார்கள், நோயுற்றவர்கள் எப்படி புறக்கணிக்கப்படுகிறார்கள், கண் பார்வையற்றவர்கள் எப்படி புறக்கணிக்கப்படுகிறார்கள் என்பதை அதற்கு எதிராக போராடுவதற்கு தன்னை தயார் செய்து கொள்வதற்காக 40 நாட்களாக அவர் தன்னைத்தானே ஒடுக்கி கொண்டு அவர் தயாராகிறார். அவர் ஆன்மீக ரீதியாக ஒரு பெரிய ஆற்றலை அங்கே பெற்றுக்கொள்கிறார். For us, therefore, this is a time to go inward and see for ourselves as to who we are, why we are here on earth and where we will go after our time here on earth. ஆகவே இந்த காலகட்டத்தில் நாம் தீவிரமாக யோசிக்க வேண்டியது என்னவென்றால், நாம் யார், நாம் எதற்காக இந்த உலகத்தில் இருக்கின்றோம், எதற்காக கடவுள் இந்த உலகத்தில் அனுப்பி இருக்கிறார், எங்கே போகிறோம். இந்த சிந்தனையை நாம் இந்த 40 நாட்கள் மட்டுமல்ல, வாழ்நாளின் ஒவ்வொரு நாளும் நாம் சிந்திக்க வேண்டியது நம்மளுடைய கடமையாக இருக்கிறது. ஏனெனில் கடவுள் நமக்கு மூச்சை கொடுத்து உயிரை கொடுத்திருக்கின்றார் என்றால் நாம் அதற்கு நன்றி உள்ளவர்களாகவும், எதற்காக நம்மை அனுப்பினார் என்ற நோக்கத்தினை நிறைவேற்றும் ஒரு கண்ணோட்டத்திலும் நாம் இந்த வாழ்க்கையை செலவிட வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கின்றோம். ஏனெனில் நாம் இங்கே இருப்பது ஒரு குறைந்த காலகட்டத்தில் மட்டும்தான் என்பதை நாம் பெரும்பாலும் உணர்வதில்லை. The same bishop further said that it, meaning Ash Wednesday, invites us to slow down, to return to God and to walk together in faith. From the bishop's statement, I would like to draw your attention to this meditation under 3 points. அந்த பேராயர் மேலும் கூறும்போது, இந்த சாம்பல் புதன் என்பது நம்மை, சாம்பல் புதன் மட்டுமல்ல, இந்த லெந்து காலங்கள் என்பது நம்மை சற்று நம்முடைய வேகத்தை குறைத்து கொள்வதற்கும், கடவுளிடத்து நாம் திரும்பி பார்ப்பதற்கும், அனைவரும் இணைந்து பற்றுறுதியில் அல்லது நம்பிக்கையில் இணைந்து நடப்பதற்கும் நமக்கு ஒரு அழைப்பை விடுக்கிறது என்று அந்த பேராயர் சொன்னார். அந்த வகையிலே இந்த ஒரு தியானத்தை நான் 3 தலைப்புகளின் கீழே நாம் சிந்திக்கலாம் என்று உங்களை அழைக்கின்றேன். முதலாவது தலைப்பாக, the first point I would like to discuss or ponder upon is on the topic called an invitation for a slow down spirituality. குறைந்த வேக ஆன்மீகத்திற்கான அழைப்பு. அடுத்ததாக an invitation to return to God, கடவுளிடம் திரும்புவதற்கான அழைப்பு. அடுத்ததாக an invitation to walk together in faith, நம்பிக்கையில் இணைந்து நடக்க அழைப்பு. முதலாவது குறிப்பாக நாம் பார்ப்போம் என்றால், குறைந்த வேக ஆன்மீகத்திற்கான அழைப்பு, ஸ்லோ டவுன் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி என்றால் என்ன? We live in a fast-paced and anxious world. If we have money, we have the power to possess anything we like, and all our worldly desires can be met. We want everything fast, and fast comes our end as well. In between, we don't take time to reflect about our life. இந்த வேகமான ஒரு உலகத்திலே எல்லாமே நமக்கு வேகமாக விரைவாக கிடைக்க வேண்டும் என்று நாம் விரும்புகின்றோம். எல்லாமே வேகமாக வேண்டும், உணவு வேகமாக வேண்டும்,
பணம் வேகமாக வேண்டும், விரைவாக வேண்டும், எல்லாமே நமக்கு விரைவாக வேண்டும் என்று நாம் விரும்புகின்றோம். இந்த வேகமான உலகத்திலே வேகமாக போய் வேகமாக விரைவாக இறந்து விடுகின்றோம். இதற்கிடையில் ஒரு வாழ்க்கை இருக்கிறது என்பதை நாம் மறந்து விடுகிறோம். கடவுள் சங்கீதம் 46:10 இவ்வாறு சொல்லுகின்றார். God says in Psalms 46:10, "Be still and know that I am God. I am exalted among the nations. I am exalted in the earth." இவ்வாறாக தமிழிலே இருக்கிறது. 46வது சங்கீதம் 10வது வசனத்திலே, நீங்கள் அமர்ந்திருந்து நானே தேவன் என்று அறிந்து கொள்ளுங்கள் என்று இந்த 46வது சங்கீதம் 10வது வசனத்திலும், தொடர்ந்து 37வது சங்கீதத்திலும் கடவுள் நம்மிடம் என்ன சொல்லுகின்றார் என்றால், 37வது சங்கீதம் 7வது வசனத்திலே, "Be still before the Lord and wait patiently for him. Do not fret over those who prosper in their way, over those who carry out evil devices" என்று சொல்லுகின்றார். சங்கீதம் 37:7 இவ்வாறாக கடவுள் நமக்கு சொல்லுகின்றார், கர்த்தரை நோக்கி அமர்ந்து. நமக்கு இப்பெல்லாம் அமர்ந்து இருப்பதற்கு தான் நேரம் இல்லை. எல்லாம் ஒரே படபடப்பாக இருக்கிறோம். விரைவாக எல்லாம் நடக்கணும், விரைவாக கிளாஸ் முடியணும், விரைவாக தூங்கணும், விரைவாக எந்திரிக்கணும், எல்லாம் விரைவாக இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிற நமக்கு கடவுள் சொல்லுகிறார், கர்த்தரை நோக்கி அமர்ந்து அவருக்கு காத்திரு. காரிய சித்தி உள்ளவன் மேலும் தீவினைகளை செய்கிற மனுஷன் மேலும் எரிச்சலாகாதே என்று நமக்கு ஒரு அழைப்பை விடுக்கின்றார். அதே போல similarly God says through his prophet Jeremiah in Jeremiah chapter 2:25, the first part of the verse says, "Keep your fret from going unshod and your throat from thirst" என்று கூறுகின்றார். அடுத்த வசனத்திலே மக்கள் கூறுவதாக இருக்கின்றது, கடவுளே நீர் எங்களுக்கு சொல்லுகின்றீர் அமைதியாக இருக்கும்படியாக, ஆனால் நாங்கள் நம்பிக்கையற்றவர்களாக இருக்கின்றோம். மக்கள் சொல்லுகின்றார்கள். அதே வசனத்தின் பிற்பகுதியிலே, "It is hopeless, for I have loved strangers and after them I will go." இந்த ஒரு பிடிவாத குணமுள்ள இஸ்ரேல் மக்களிடம் கடவுள் சொல்லுகின்றார், சற்றே பொறுத்து அமைதியாக சற்றே அமர்ந்திருந்து கடவுளை நோக்கி வேண்டு என்று கூறும்போது அவர்கள் என்ன மறுமொழியை கொடுக்கின்றார்கள் என்றால், எங்களால் முடியவில்லை என்று அவர்கள் மறு உத்தரவு கொடுப்பதாக, மறுதரம் சொல்வதாக இருக்கின்றது. இங்கே கடவுள் நம்மையிடம் கேட்பது என்ன? What does God ask us? What are the questions God is asking us? Is, why is this hurry? Why are you going frenzy? What makes you go frantic? ஏன் இப்படி ஒரு படபடப்பிலே இருக்கின்றீர்கள் என்று கடவுள் நம்மை நோக்கி இன்று கேட்கின்றார். People of Israel were often forgetting their God. They forgot that this God liberated them from the slavery in Egypt. They often forgot the covenant they had with God and instead worshipped alien gods. Are we in the same hopeless situation as the people of God once were? They were addicted to idolatry as we are addicted to restlessness. நமக்கு ஒரு மனதிலே அமைதி இருப்பதில்லை, வீட்டிலே அமைதி இருப்பதில்லை, மனதிலே எப்பொழுதும் ஒரு சஞ்சலம். We worry about anything and everything. This is indicative of the fact that we are losing faith in God. எப்பொழுது கடவுளிடம் இருக்கும் நம்பிக்கை குறைவுபடுகிறதோ அப்பொழுது நம்முடைய மனதிலே சஞ்சலம் ஏற்படும். சஞ்சலம் மட்டும் ஏற்படுவதில்லை, ஆன்மீகத்திலே உள்ளார்ந்த நிலையிலே ஒரு வெற்றிடம் ஏற்படும். So when we worry about anything and everything, it indicates that we are losing faith in God. This creates a spiritual vacuum. ஒரு வெற்றிடத்தை உருவாக்குகின்றது. இந்த வெற்றிடத்தை சரி செய்யவில்லை என்றால் அதுவே ஒரு போதை பொருள் போல் ஆகி நம்மை அடிமையாக்கி விடுகிறது. So this spiritual vacuum or spiritual emptiness is addictive and it is exhausting. நம்ம ரொம்ப சோர்ந்து போய் விடுகின்றோம். காரணம், உலக பொருட்கள், பணம், நம்மால் என்னவும் வாங்க முடியும் என்ற நிலை இருந்த போதிலும் நமக்கு மனதிலே நிம்மதி இல்லாமல் இருப்பதற்கு காரணம் ஆன்மீகத்திலே அங்கே ஒரு வெற்றிடம் இருப்பதனால்தான் நமக்கு எப்பொழுதும் ஒரு சோர்வு, ஒரு சஞ்சலம், ஒரு முழுமையான நிலை இல்லாத ஒரு
ஒரு வெற்றிடம் ஏற்படுவதற்கு கடவுளை விட்டு கடவுள் மீது வைத்திருக்கின்ற நம்பிக்கை நமக்கு எப்பொழுதெல்லாம் குறைவுபடுகிறதோ அப்பொழுது இந்த நிலை ஏற்படுகிறது. மத்தேயு 11வது அதிகாரம் 28லிருந்து 30 வரை உள்ள வசனங்களை வீட்டிலே நீங்கள் போய் வாசித்து பார்த்தால் கடவுள் இயேசு கிறிஸ்து கேட்கின்றார், எதற்காக நீங்கள் கவலைப்படுகிறீர்கள்? Jesus says in Matthew 11:28-30 verses about the uselessness of worrying too much. அப்படி அதிகமாக நாம் எப்பொழுதும் சஞ்சலப்பட்டு இருந்தோம் என்றால் நம்பிக்கை இழந்து போய்விடுவோம். ஏன் இப்படி நம்பிக்கை இழந்து போகிறோம்? காரணம், நாம் இந்த க்ஷணம் இந்த நிமிடம் இங்கே இருக்கிறோம் என்பதை மறந்துவிட்டு இங்கே இருக்கும்போதே அடுத்து என்ன நடக்கப் போகிறது என்பதை சிந்திக்க தொடங்கி விடுகிறோம். ஆகவே நாம் நம்மளுடைய வேகத்தை குறைக்க வேண்டும். இந்த வேகம், இந்த அதாவது ட்ரெயின் ஆஃப் தாட்ஸ் என்று சொல்லுவார்கள், நம்முடைய சிந்தனையை நிறுத்த முடியாத அளவுக்கு தொடர்ந்து நாம் சிந்தித்து கொண்டே கவலைப்பட்டு கொண்டே இருந்தால் அது எதில் போய் முடியும் என்றால் மன ரீதியாக உள ரீதியாக ஒரு டிப்ரெஷனிலே போய் முடியும். ஏன் நாம் நம்முடைய வேகத்தை குறைத்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக நான் ஒரு இறையியலாளருடைய பெயரை எடுக்கின்றேன். So let us not reach to a point of hopelessness, but rather let us be mindful of the present. Let's slow down and live in the present. We have to slow down also because of the nature of God. கடவுளுடைய தன்மை என்ன என்று பார்க்கும்போது நாம் இப்பொழுது இருக்கின்ற வேகத்தில் கடவுள் செயல்படுவது இல்லை. Kosuke Koyama is a prominent Japanese theologian. In his book 3 miles an hour, he says that our theology should reflect a God who walks slowly with people. கொசுகே கொயாமா என்ற ஜப்பான் நாட்டு இறையியலாளர் சொல்லும்போது, நம்மளுடைய இறையியல் என்று சொல்லும்போது கடவுள் குறித்த சிந்தனை சற்று அதனுடைய வேகம் குறைவாக இருக்க வேண்டும். காரணம், கடவுள் வேகமாக நடக்க முடியாத மக்களோடு மெதுவாக நடக்கிறவராக இருக்கின்றார். அன்று எகிப்திலே யூத மக்கள் அடிமைப்பட்டு கிடந்தபோது கடவுளுடைய பேராற்றலினால் ஒரே இரவில் அவர் அங்கே எகிப்திலிருந்து கானான் தேசத்திற்கு கொண்டு வந்திருக்க முடியும். ஏன் 40 ஆண்டுகள் ஆயின? அவர் அந்த மக்கள் கூட நடக்கின்றார். கடவுள் அவர்கள் கூட மெல்ல மெல்ல நடக்கின்றார், அவர்களை உருவாக்குகின்றார். கானான் தேசத்திலே நீ வாழ்வதற்கு முன்பதாக நீ ஆன்மீக ரீதியிலும் உடல் ரீதியிலும் சமய ரீதியிலும் ஒருங்கிணைக்கப்பட வேண்டும், தயாராக வேண்டும். ஆகவே கடவுள் நாம் நினைப்பது போல இந்த ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு இன்ஸ்டண்ட்டாக நடக்கிறது, இன்ஸ்டன்ட் காஃபி மாதிரி செயல்படுவதில்லை. கடவுள் இயலாத பலவீனமான மக்களோடு மெல்ல மெல்ல நடக்கின்றார். ஆகவே நாமும் நம்முடைய வேகத்தை குறைக்க வேண்டும். ஆகவே முதலாவது கருத்தாக நாம் நம்முடைய வேகத்தை குறைக்க வேண்டும் என்று கடவுள் இன்றைய தினத்திலே நமக்கு அழைப்பை விடுக்கின்றார். இரண்டாவதாக கடவுளிடம் திரும்புவதற்கான அழைப்பு. The second point is an invitation to return to God. As descendants of Adam, we have fallen from the grace of God and we need to repent and return to God until the point when God reflects in us. For we are the mirrors reflecting God's image on earth. How do we achieve this? ஆதாமின் சந்ததியர்களாக நாம் விழுந்துவிட்ட ஆதாமின் சந்ததியர்கள். ஆகவே நாமும் விழுந்துதான் இருக்கின்றோம், கடவுளுடைய சாயலை இழந்து இருக்கின்றோம். நாமே கடவுளுடைய சாயலை பிரதிபலிக்கும் கண்ணாடிகள். நம்மை பார்த்தால் கடவுளை பார்த்தது போல் இருக்க வேண்டும், அதுதான் கடவுளுடைய அழைப்பு. நம்மை பார்த்தால், ஒரு கிறிஸ்தவரை பார்த்தால் கடவுளை பார்த்தது போல நாம் ஒரு கண்ணாடியாக மாறி கடவுளை பிரதிபலிக்க வேண்டும். இது எப்படி நமக்கு சாத்தியம்? How do we achieve this? How do we become the mirrors reflecting God's image on earth? கடவுள் திருமறையிலே ஆதாமை நோக்கி முதலாவது ஒரு கேள்வியை கேட்கின்றார். God asks the first question to Adam. அவர்கள் இருவரும் திங்கக்கூடாத பழத்தை தின்னுட்டு மரத்துக்கு பின்னாடி ஒளிஞ்சிருக்கிறாங்க. They both committed a sin. They didn't follow God's commandment and they ate from the
from the tree of knowledge of good and evil, and they realized that they have committed a mistake, so they went, hid themselves behind a tree, and they understood that they are naked. Then God, walking very gently, and he is calling Adam, where are you? கடவுளுக்கு தெரியாதா ஆதாம் எங்கே இருந்தான் என்று? கடவுளுக்கு தெரியும் எங்கே இருக்கின்றான் என்று. அப்ப நீ எங்கே இருக்கிறாய் என்று சொல்லும்போது, வாட் இஸ் யுவர் ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்டேட்டஸ் ஆடம்? இதுதான் கேள்வி. நம்மளுடைய ஆன்மீக நிலை என்னவாக இருக்கிறது என்று பார்த்தோம் என்றால், ஆதியாகமத்திலே 3வது அதிகாரத்திலே இவர்கள் இருவரும் சொல்லுகின்ற பதில்கள் ஒரு பொறுப்பற்ற பதில்களாக இருக்கின்றது. பொறுப்பற்ற பதில் என்று சொல்லும்போது ஆதாம் சொல்றாரு, நீர் எனக்கு மனைவியாக கொடுத்த பொண்ணு தான் எனக்கு சொல்லி நான் தின்னுட்டேன். ஏவாள்கிட்ட போய் கேட்டால் அந்த பாம்பு என்னை வஞ்சித்து போட்டது. இவ்வாறு இருவருக்கு இடையிலும் பிரச்சனை, அவர்களுக்கும் இயற்கைக்கு இடமில்ல பிரச்சனை, இயற்கைக்கும் அவர்களுக்கும் கடவுளுக்கு இடையே ஒரு பெரிய இடைவெளி ஏற்பட்டு விடுகிறது. ஸோ we read from Genesis, the second story of creation in Genesis talks about how Adam and Eve, they breached the relationship between God and human beings, or God and first parents, and how they breached the relationship between themselves and with nature. இதை எவ்வாறு சரி செய்வது? இதை சரி செய்தால்தான் கடவுளுடைய சாயலை நாம் மீண்டும் பெற்றுக்கொண்டு கடவுளை நாம் பிரதிபலிக்க முடியும். இதை எவ்வாறு நாம் செய்வது என்று பார்த்தோமே என்றால், ஆமோஸின் புஸ்தகம் 5வது பிரிவு நாம் வாசிக்க கேட்ட 1 to 6 வரை உள்ள வசனங்களிலே ஒரு முத்தாய்ப்பான ஒரு வசனம் வருகிறது. அந்த வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? 6வது வசனத்திலே, ஆமோஸின் புஸ்தகம் 5ஆம் அதிகாரம் 4வது வசனத்தில் என்ன சொல்லுகிறது என்றால், கடவுள் சொல்லுகிறார், என்னை தேடுங்கள் அப்பொழுது வாழ்வீர்கள். என்னை தேடுங்கள், seek me and live. இந்த 2 வார்த்தைகளில், these 2 words are very important. For me, this verse means everything. Seek me and live. 2 conditions தான். There are only 2 conditions for a blissful life on earth. One is seek God so that we can live on earth. So God is inviting the people of Israel to turn away from idolatry and turn towards God so that they can receive life. The same message is reinforced in verse 6 and 14 of the same chapter. What is it like to seek God and live? How do we achieve this? The bliss of God dwelling in us and we dwelling in God. This is the bliss that Adam and Eve had before committing the sin. They never even knew they were naked. They didn't know the feeling of guilt. Once they committed that mistake, they became aware that they were naked and they were also guilty. இந்த 2, அதாவது தாங்கள் நிர்வாணியாய் இருக்கிறோம் என்ற உணர்வும், குற்றம் செய்து விட்டோம், கடவுளுக்கு எதிராக குற்றம் செய்து விட்டோம் என்ற உணர்வும், கடவுளுடைய கட்டளையை மீறும் போது நடக்கின்ற உடல் ரீதியான உளவியல் ரீதியான சிக்கல்கள், இவைகளை எப்படி நாம் தவிர்ப்பது? அதை தவிர்த்தால்தான் நாம் மீண்டும் ஏதேன் தோட்டத்து அனுபவத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். To explain this, I would like to tell a Sufi story. In Sufi story, or in the Sufi tradition, you have a master and you have disciples. Just like Jesus was a rabbi and he had 12 beloved disciples. Of course, he had many other disciples and he had women disciples also. But these 12 were very close to him. So this Sufi story goes like this. It's a conversation between a seeker and a master. ஒரு குருவுக்கும் சீடனுக்கும் இடையிலான ஒரு உரையாடல் இது. மாஸ்டர் என்று சொல்லும்போது அது கடவுளை குறிக்கிறது, சீடன் என்று சொல்லும்போது அது நம்மை குறிக்கிறது, தேடுகிறவர்களை குறிக்கின்றது, the seekers. So once a seeker hungry for divine love wanted to become a disciple in the spiritual way. So he went to a master's house and knocked at the door. ஒரு முறை ஒரு சீடன் ஒரு குருவை தேடி ஒரு வீட்டில் இந்த குரு இருக்கிறான்னு கேள்விப்பட்டு அவருடைய வீட்டிற்கு முன்பதாக சென்று அந்த வீட்டின் கதவை தட்டுகிறார். உள்ளே இருந்து ஒரு சத்தம் வருகிறது. The voice came from inside. Who is it? யார் அங்கே என்ற சத்தம்
சத்தம் உள்ளிலிருந்து வருகிறது. The seeker said, "It is I, your humble servant." உள்ளிருந்து வந்த சத்தம் என்னவென்றால், அந்த சீக்கர் என்ன கேட்குறார், சீடன் என்ன சொல்கிறார்னா, நான் உங்களுடைய எளிய அடியேன், இதோ வந்திருக்கிறேன், நான் உங்களுடைய எளிய அடியேன் இங்கே வந்துள்ளேன். It is I, your humble servant. The voice refused to open the door, saying, "Go away, come back after a year. There is no room in this house for both me and you." உள்ளிலிருந்து வந்த சத்தம் சொல்லுகிறது, நீ போயிட்டு ஒரு வருஷம் கழித்து இங்கே வந்தால் போதும், ஏன்னா உனக்கும் எனக்கும் இந்த வீட்டில் இடம் இல்லை, ரெண்டு பேரும் இங்கே வசிக்க முடியாதுன்னு. The seeker spent an year in the desert, going through many hardships, and came back to the master again and knocked at the door. ஒரு வருடமாக வனாந்திரத்திலே அவர் பலவிதமான பக்குவப்படுதல் என்று சொல்லுகின்ற ஆன்மீக பக்குவப்படுதல் நிலையை அடைந்து விட்டு மீண்டுமாக அந்த வீட்டிற்கு முன்னாடி வந்து கதவை தட்டுகிறார். The voice asked, "Who is it?" The seeker replied, "It is you." உள்ளிருந்து சத்தம் வருகிறது யார் என்று அந்த சீடன் சொல்லுகின்றார், நீங்கள் வந்திருக்கின்றேன். இது என்ன, நீங்கள் வந்து, இட் இஸ் யூ என்று சொல்லுகிறார் அந்த சீடர். The master immediately opened the door and asked him to come in, saying, "Since you are me, come in, oh myself." அப்ப இந்த சீடனும் குருவும் ஒன்றிணைந்து அவர்கள் ஒன்றாகி விட்டார்கள். குருவுக்கும் சீடனுக்கும் உள்ள உறவு போன்றதான் நமக்கும் கடவுளுக்கும் இடையே இருக்க வேண்டிய உறவு. அவரும் நாமும் பிரிந்திருக்க முடியாது. அவரில் நாமும் நம்மில் அவரும் இருக்கும்போது தான் இந்த நிலைப்பாடு, அதாவது கடவுளிடம் திரும்புதல் என்பது வெறுமனே திரும்பி பார்ப்பதல்ல, கடவுளிடம் திரும்புவது என்பது நான் தனித்தும் கடவுள் தனித்தும் இருப்பதல்ல, கடவுள் என்னிலும் நான் அவரிலும் இருப்பது தான் கடவுளிடம் திரும்புவது என்று நாம் பார்க்கின்றோம். திரும்பவும் சொல்லுகின்றேன், "Since you are me, come in, O myself, because there is no room in this house for two eyes." இரண்டு நான்கள். நான் என்று வரும்போது என்னுடைய அடையாளம், என்னுடைய பின்னணியம், என்னுடைய சமயம், என்னுடைய சாதி, என்னுடைய பணபலம் எல்லாவற்றையும் குறிக்கிறது. இந்த நானும் அந்த நானும் ஒன்றிணைய முடியாது, ஏதாவது ஒரு ஆள் தான் இருக்க முடியும். Therefore, it is either God or I. There cannot be God and us. This immersion in God experience is crucial to understand the Emmanuel experience that is manifest in Jesus Christ. Emmanuel என்று சொல்லும்போது கடவுள் நம்முள் இருக்கின்றார். அந்த பேரை இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு கொடுக்கிறார்கள் அவர்களுடைய பெற்றோர். காரணம், கடவுள் இப்பொழுது அந்த பேருண்மையை இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு வெளிப்படுத்தினார். கடவுள் இறங்கி ஒரு மனிதராக நம்மோடு வாழ்ந்தார் என்பது அந்த இம்மானுவேல் அனுபவம். In the desert, the devil tested Jesus for 40 days, but Jesus overcame the temptations. Fully drenched in the oneness of God, Jesus said to Satan, "Away with you, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve only him." Matthew 3:10. After completion of the spiritual experience of spiritual connectivity with God, Jesus begins his ministry in Galilee. கலிலேயாவில் ஏழை மக்களிடம் இயேசு கிறிஸ்து தன் பணியை தொடங்குவதற்கு முன்பதாக இந்த சோதிக்கப்படல் நிகழ்ச்சி நடக்கின்றது. இந்த நிகழ்விலே சாத்தான் அங்கே வந்து அவரை சோதித்து, இந்த உலகம் முழுவதையும் உனக்கு கொடுத்து விடுகிறேன் என்று சொல்லும்போது அவர் சொல்லுகின்றார், "அப்பாலே போ சாத்தானே, கடவுளை மட்டுமே வணங்க வேண்டும்" என்று சொல்லுகின்றார். அனிஹிலேஷன் ஆஃப் த செல்ஃப், நான் என்ற சுயத்தை அழிக்கும் போது மட்டுமே கடவுளுடைய பணியை நாம் செய்ய முடியும். Annihilation of the self or ego or I is the preparation that propels us to do ministry among people, more specifically among the people who are the most despised, the Galileans of today. இவ்வாறு நாம் கடவுளிடம் திரும்பின பிறகு நாம் என்ன செய்வது? அதோடு முடிந்து விட்டதா காரியம்? முதலாவது, நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கின்ற பணியை நாம் நம்மளுடைய வேகத்தை சற்று குறைத்து கொள்ள வேண்டும் என்று பார்த்தோம். அடுத்ததாக, நாம் கடவுளிடம் திரும்ப வேண்டுமென்றால் நான் என்ற பெருமை, அகம்பாவம், மமதை இவை அனைத்தையும் விடுத்துவிட்டு நம்மளுடைய உள்ளத்தை வெறுமையாக்கி கடவுளை உள்ளத்திலே வசிக்க வைக்கும் போதுதான்
நாம் கடவுளிடம் திரும்புகிறோம் என்று இரண்டாவது குறிப்பிலே பார்த்தோம். மூன்றாவதாக an invitation to walk together in faith. நம்பிக்கையிலே இணைந்து நடக்க அழைப்பு. இவ்வாறு ஆன்மீகத்திலே கடவுளோடு ஒன்றிணைந்த பிறகு நாம் எந்த வேறுபாடும் இல்லாமல் சமூகத்தை கட்டமைக்கும் பணிக்காக நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றோம். சமய வேறுபாடுகள் என்றில்லை, சாதி வேறுபாடுகள் என்றில்லை, ஆண் பெண் என்ற பேதம் இல்லாமல் எல்லாவற்றையும் மறந்து அது நம் கண்களுக்கு முன்னாலே தெரியக்கூடாது. அந்த நிலையிலே நாம் கடவுளிடம் ஒன்றிக்க கடவுள் இன்று நமக்கு அழைப்பு விடுக்கின்றார். இந்த மூன்றாவது அழைப்பை குறித்து சிந்திக்கும் போது, if you take God's question to Adam, where are you? This is the yardstick for individual ethical conduct. கடவுள் நீ எங்கே இருக்கிறாய் என்று சொல்லும்போது ஆதாமுக்கு கேட்கப்பட்ட கேள்வி உன்னுடைய ஆன்மீக நிலை என்ன என்பதுதான். அதே போல இரண்டாவது முக்கியமான கேள்வியை கடவுள் காயினிடம் கேட்கின்றார். The question to Cain by God about his brother sets the yardstick for community ethical conduct. In Genesis 4:9, God asked Cain, "Where is your brother Abel?" கடவுள் காயினை நோக்கி கேட்கின்றார். அப்பொழுது அவர் ஆபேலை கொன்னுட்டாரு. கடவுள் காயினிடம் கேட்கின்றார், எங்கே உனது சகோதரன்? எங்கே நாம் இருக்கின்றோம் என்ற கேள்வியோடு கூட எங்கே நமக்கு அடுத்திருப்பவர்கள் என்பதும் கடவுள் நமக்கு கேட்கின்ற கேள்வியாக இருக்கிறது. Where is your brother Abel? கடவுள் கேட்கின்றார். For which Cain answered, I do not know. Am I my brother's keeper? எனக்கு தெரியாது. நான் என்ன என் சகோதரனின் காவலாளியோ? நான் என் அண்ணன் எங்கே போகிறான், தம்பி எங்கன்னு பார்த்துட்டு இருக்கிறதுக்கு நான் என்ன அவருடைய காவலாளியோ என்ற ஒரு பொறுப்பற்ற பதிலை அவர் கூறுவதை நாம் பார்க்க முடியும். ஒரு இரண்டு சகோதரர்களுக்கிடையே அன்பில்லை. ஒருவருடைய காணிக்கையை கடவுள் ஏற்றுக்கொள்ளும் போது சகோதரனுக்கு பொறாமையின் உச்சக்கட்டத்திலே அவனை கொலை செய்து விடுகின்ற அளவுக்கு கோபம் இருக்கிறதென்றால் நாம் எங்கே தவறி இருக்கின்றோம் என்றால் அன்பிலே நிலைத்திருக்க தவறி இருக்கின்றோம். We have to love one another. This is the key to understand how we can build a community. In John 13:34, Jesus says, "A new command I give you, love one another. As I have loved you, so you must love one another. By this everyone will know that you are my disciples, if you love one another." நம்மிடையே நாம் ஒருவருக்கு ஒருவர் அன்பு செலுத்தும் போது மட்டும்தான் நாம் கடவுளுடைய சீடர், கடவுளுடைய விசுவாசிகள் என்பது எல்லோருக்கும் தெரிய வரும். மற்றபடி ஒரு சிலுவையை போட்டுக்கொள்வதிலோ, ஆலயத்திற்கு வாரம் போவதிலோ, அங்கே காசை போடுவதிலோ அல்ல. நம்மளுடைய செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்கிறது என்பதை வைத்து தான் கடவுள் நம்மில் இருக்கிறாரா, நாம் கடவுளில் இருக்கிறோமா என்பது புலப்படும். So we need to love one another. Why is it so difficult to love one another? Because we are overwhelmed by selfish thoughts and desires. Of course we need each other for our well-being and survival. When we forget this, that I am because of you, then humanity is destroyed. So when we forget that the image of God is within us and we have to reflect that image of God like a mirror, then we fail. To conclude, I would like to say that we live in an AI-driven world. In times such as this, it is becoming more difficult to connect with each other. We are all connected via internet, but we are so disconnected in the real world. The younger generation is so disconnected with life and they are so exhausted. இன்றைய செயற்கை நுண்ணறிவு உலகத்திலே நாம் அனைவரும் நம்மளுடைய மொபைல் ஃபோன் மூலமாக கனெக்டடாக இருக்கின்றோம். யார் எங்கே இருக்கா என்ற விவரமெல்லாம் தெரிகிறது. ஆனால் பக்கத்தில் இருக்கிறவர் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்பது போலும் நாம் வாய் வழி பேசி அறிந்து கொள்வதில்லை, உறவாடுவதில்லை, உரையாடுவதில்லை. ஆகவே இன்றைய இளைய தலைமுறையினர் அவர்கள் வாழ்க்கை என்ன என்பது குறித்து தெரியாமல் வளர்ந்து வருகிறார்கள். அவர்கள் மிகவும் சோர்வடைந்திருக்கின்றார்கள். The exhaustion is caused by excessive screen time. It's an endless distraction. இது குறித்து செயற்கை
நுண்ணறிவின் ஒரு மிக முக்கியமான அறிஞர் என்று அறியப்படுகின்ற யுவல் ஹராரி says that humans never evolved for this pace. இந்த வேகத்திற்கு மனிதர்கள் இன்னும் பரிணாம வளர்ச்சி அடையவில்லை. நாம் மெதுவாக செய்வதற்காக அந்த வடிவமைப்பிலே படைக்கப்பட்டிருக்கின்றோம். இன்டர்நெட் வேகத்துக்கு நம்மளால் முடியாது, செயற்கை நுண்ணறிவு வேகத்திற்கு நம்மளால் முடியாது. நமக்கு ஓய்வு தேவை, நமக்கு உள்ளார்ந்த ஆன்மீக ஒரு தேடல் தேவை. இதுதான் மனிதம், இதுதான் மனிதர்கள். ஆகவே அவர் சொல்லுகின்றார், humans never evolved for this pace. We are built for stretches of boredom, for long conversations, for wandering thoughts, for the mental quiet that lets the mind rest and reset. But in the age of infinite scroll and constant updates, we rarely reach those states. அதாவது அவர் குறிப்பிடும்போது, நாம் இப்படிப்பட்ட நிலையில் நம்மளுடைய உடல் கடவுளால் படைக்கப்படவில்லை என்று அவர் குறிப்பிடுகின்றார். நான் கடவுளையும் இணைத்து சொல்லுகின்றேன். கடவுள் நம்மை ஒரு செயற்கை நுண்ணறிவுள்ள ஒரு ஆப்ஜெக்டாக நம்மை படைக்கவில்லை. ஆகவே கடவுள் இருக்க வேண்டிய இடத்தில் நாம் எதை வைத்தாலும் அது சிலை வழிபாடு. Given this context, Lent season invites us to slow down and connect with God and connect with our fellow beings and with nature. Anything that obstructs in the way of achieving oneness with God is idolatry. Therefore, let us turn to God, let us slow our pace and listen to God speaking within us to seek Godhead and live. கடவுள் நம்முடைய ஆழ் மனதிலிருந்து ஒரு மெல்லிய துல்லிய சத்தத்தில் பேசுகின்றார். நம்மளுடைய மனது மிகவும் இரைச்சலில் நிறைந்திருக்கின்றது. பலவிதமான இரைச்சல்கள். நான் அதை வாங்க வேண்டும், இதை வாங்க வேண்டும், அதை செய்ய வேண்டும், இப்படியான இரைச்சலிலே மனது உழன்று கொண்டிருந்தால் கடவுள் உள்ளிருந்து கூப்பிடுகின்றார். அந்த தேடலின் கடவுள் நம்மை தேடுகின்றார், தேடி சொல்லுகின்றார், என்னை தேடு, அப்பொழுது நீ வாழ்வடைவாய் என்று சொல்லுகின்றார். இப்படிப்பட்ட சிந்தனைகளோடு நாம் இந்த லெந்து காலங்களிலே கடந்து சென்று சற்று ஒரு விசை கூட ஒரு க்ஷணத்திலும் நாம் மூச்சை உள்ளே இழுக்கின்றோம், வெளியே விடுகின்றோம். இது நமக்கு கடவுள் கொடுத்த ஒரு கிருபை. உள்ளே இழுத்த மூச்சு வெளியே வரவில்லை என்றால் மரணம்தான். இதை நாம் உணராமல் என்ன செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்றால் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். ஒவ்வொரு இஸ்லாமிய ஆன்மீகத்திலே எனக்கு பிடித்தமான மிக முக்கியமான ஒன்று, கடவுள் கொடுத்த மூச்சு உள்ளே போய் வெளியே வரவில்லை என்றால் நாம் மரணத்தை சந்திக்கின்றோம். ஆகவே ஒவ்வொரு முறை மூச்சை இழுக்கும் போதும் வெளியிடும் போது கடவுளே உமக்கு நன்றி என்று சொல்லும் அளவுக்கு நம்முடைய ஆன்மீகம் இருந்தால் மட்டுமே நாம் கடவுளை வெளிப்படுத்துகின்ற பிரதிபலிக்கின்ற கண்ணாடிகளாக மாறுவோம். ஆகவே ரிமெம்பர் யூ ஆர் டஸ்ட் அண்ட் டு டஸ்ட் யூ ஷல் ரிட்டர்ன். நீ மண்ணாய் இருக்கின்றாய், மண்ணுக்கு திரும்புவாய் என்று கடவுள் சொல்லுகின்றார். ஆகவே நாம் சற்று நம்முடைய வேகத்தை குறைத்து கொண்டு நம்முடைய கண்ணோட்டத்தை கடவுளுக்கு நேராக ஏறிட்டு நம்மில் நாமே நான் என்ற அகந்தையை குறைத்து கடவுள் நம்மிலே வியாபித்திருக்கும் போது நாம் சிறுமைப்பட்டு கடவுள் நம்மில் பெருமைப்படுவார், கடவுளுடைய நாமம் மகிமைப்படும். அப்படிப்பட்டதான சிந்தனைக்கும் அப்படிப்பட்டதான ஒரு உள்ளார்ந்த ஆன்மீக தேடலுக்கும் நம்மை கடவுள் இந்த லெந்து காலகட்டங்களிலே நம்மை தயார்படுத்துவாராக. கடவுள் தாமே இந்த வார்த்தைகளை நமக்கு ஆசீர்வதித்து கொடுப்பாராக. ஆமென்.
ஜெபம் செய்வோம். அருள் நிறைந்த நல்ல கடவுளே, இந்த நாளை எங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக கொடுத்திருக்கின்றீர். அதற்காக நன்றி செலுத்துகின்றோம். எங்களுடைய வாழ்நாளிலே இன்னும் ஒரு நாளை நீர் கூட்டி கொடுத்திருக்கின்றீர். அதற்காக நன்றி செலுத்துகின்றோம். ஒவ்வொரு நாளும் நாங்கள் நன்றி உணர்வுள்ளவர்களாய் எங்களுடைய வாழ்க்கையை நாங்கள் தொடர நீர் கிருபை செய்தருளும். இந்த நாளிலும் தொடர்ந்து வருகின்ற 40 நாட்களிலும் நாங்கள் நீர் பட்ட பாடு, நீர் சிலுவையிலே மரணித்தது, உயிர் தெழுந்தது மற்றும் மீண்டும் வருவேன் என்று கூறியது குறித்து நாங்கள் சிந்திக்கும் பொழுது எங்களுடைய மனங்களையும் உள்ளங்களையும் நீர் ஒருமுகப்படுத்தி சுவாமி, நீர் எங்களுக்குள் வாசம் செய்யும்படி எங்களுக்கு ஆற்றல் படுத்தியருளும். உம்முடைய அருளை எங்களுக்கு தந்தருளும். இந்த கல்லூரிக்காக வேண்டிக் கொள்ளுகின்றோம். இந்த கல்லூரியானது இந்த நகரத்திலே மற்றும் பிற இடங்களிலே இருக்கின்ற பெண் பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்து வருகின்ற கல்விக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம். இந்த கல்லூரியை நிறுவியவர் கொண்ட நோக்கம் இன்றும் நிறைவேறி கொண்டிருப்பதற்காக இந்த கல்லூரியினுடைய நிர்வாகிகள், முதல்வர், பேராசிரியர்கள் மற்றும் பணியில் இருக்கின்ற அலுவலகத்திலே பணி செய்கின்றவர்கள் மற்றும் மாணவிகள் இந்த ஒரு உயரிய நோக்கத்தை, லேடி டோக் அம்மையாரின் உயர்ந்த நோக்கத்தை இன்றளவும் அவர்கள் செயல்படுத்தி கொண்டிருப்பதற்காக நன்றி செலுத்துகின்றோம். தொடர்ந்து வருகின்ற நாட்களிலும் இந்த கல்லூரியானது பல பெண்களுக்கு படிப்பை கொடுக்கவும் அதோடு கூட அவர்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஆற்றலையும் கொடுத்து இந்த சமூகத்திலே ஒரு பெரிய ஒரு சாட்சியாக இந்த சமூகத்திலே உம்முடைய செயல்பாடுகளும் உமக்கு சாட்சியாகவும் விளங்க நீர் கிருபை செய்தருளும். இந்த நாளையை ஆசீர்வாதமாக செய்திருக்கின்றீர். அதற்காக நன்றி சொல்லுகின்றோம். உம்முடைய வார்த்தைகளை நாங்கள் மீண்டும் மீண்டும் சிந்தித்து சுவாமி, நீர் வெளிப்படுத்துகின்ற உண்மைகளை நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்டு எங்களுடைய வாழ்நாளிலே செயல்படுத்த நீர் கிருபை செய்தருளும். இந்த நிகழ்வினை ஏற்படுத்திய ஒவ்வொரு கரங்களையும் நீர் ஆசீர்வதித்தருளும். தொடர்ந்து கல்லூரிக்காக, இந்த கல்லூரியின் மேம்பாட்டிற்காக எடுத்துக்கொள்கின்ற எல்லா முயற்சிகளையும் நீர் ஆசீர்வதியும். இந்த கல்லூரியிலே நிர்வாகத்தில் இருக்கின்ற கவுன்சில் மெம்பர்ஸ் மற்றும் எக்ஸிக்யூட்டிவ் மெம்பர்ஸ், போர்டு மெம்பர்ஸ் அனைவரையும் உடைய கரங்களிலே ஒப்படைக்கின்றோம். நீ அவர்களுக்கு ஆற்றலையும் அருளையும் கொடுத்து இந்த கல்லூரியை இன்னும் மிகவும் சிறந்த ஒரு கல்லூரியாகவும், பெண்கள் கல்விக்கென்றும் பெண்கள் மேம்பாட்டிற்கென்றும் இந்த கல்லூரி ஒரு கலங்கரை விளக்காக அமைந்திட நீர் கிருபை செய்துள்ளோம். எங்களை உம்முடைய கரங்களிலே ஒப்படைக்கின்றோம். நீரே பொறுப்பேற்றுக்கொள்ளும். எங்களை நீரே கரம் பிடித்து வழி நடத்த அருளும். நாங்கள் சோர்ந்து போகும் நேரங்களிலே நீர் எங்கள் கரங்களை பிடித்து எங்களை வழிநடத்தி எங்களை எந்தவித நாசமோ மோசமோ இல்லாமல் எங்களை உம்முடைய வழிகளில் நடத்தினோம். இவை அனைத்தும் உம்முடைய மகனும் எங்களுடைய நாதனுமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமே வேண்டிக் கொள்ளுகின்றோம். அன்பு நிறைந்த நல்ல கடவுளே, ஆமென். தந்தை, மைந்தன், தூயாவியாரின் அன்பு, அருள், அரவணைப்பு இன்றும் என்றும் எப்பொழுதும் நம்மளுடனே தங்கி தரித்திருப்பதாக. ஆமென்.